નમસ્કાર, દૂરદર્શન સમાચારમાં હું શ્વેતા ગુપ્તા આપનું સ્વાગત કરું છું। સમાચારની શરૂઆત કરીશું હેડલાઇન્સથી। નીટની પરીક્ષા પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો નિર્ણય। ગ્રેસ માર્ક્સ મેળવનારા 1563 ઉમેદવારોનું પરિણામ થશે રદ। 23 જૂને ફરી પરીક્ષા આપવાનો વિકલ્પ। 30 જૂને પરિણામ। કાઉન્સેલિંગ પર નહીં લાગે રોક તો સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને આવકારતા શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપી પ્રતિક્રિયા। फायर एनओसी बीयू परमिशनना कड़क चेकिंग वच्चे आजथी राज्यभरनी तमाम शाळाओमां नवा सत्रनी शरूआत। फायर सेफ्टी वगरनी शाळाओए मनपाने 1 महीनानी बाहेंधरी आपता शाळाओ शरू कराई तो राजकोटमां आरटीओ द्वारा पण स्कूल वान अने रिक्षामां चेकिंग। राज्यनी सरकारी शाळाओमां वधी विद्यार्थीओनी संख्या। शिक्षण मंत्री प्रफुल्ल पानसेरियाए आपी माहिती। कह्युं स्मार्ट क्लास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अने शिक्षकोनी मेहनतनी छे आ फलश्रुति। आशरे 2 लाख बाळको खानगी शाळामांथी सरकारी शाळामां प्रवेश्या। वावना धारासभ्य पदेथी गेनीबेन ठाकोरे आप्युं राजीनामुं। देशहितमां सर्व पक्षो साथे सुमेळथी काम करवानी आपी बाहेंधरी। बनासकांठानी जनतानो मान्यो आभार। कुवेत अग्निकांड में 42 भारतीयों मृत्यु बाद प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंच्या कुवेत। होस्पिटल में इजाग्रस्तों साथे करी मुलाकात। स्थानिक सरकार पण करी रही छे दुर्घटनानी तपास। मृतकों में मोटा भागना दक्षिण भारतीयो। पीएम मोदी 5મી વાર G7 सम्मेलन में हाजरी आपवा इटली जवा थशे रवाना। G7 देशों राष्ट्राध्यक्षों साथे करशे मुलाकात। प्रधानमंत्री आ सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जेवा विषयों पर आउटरीच कार्यक्रम में करशे संबोधन। पेमा खांडू त्रीजी वार बन्या अरुणाचल प्रदेशना मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित अनेक दिग्गज नेताओं रह्या उपस्थित तो उप मुख्यमंत्री तरीके चौना मीने लीधा शपथ। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन ने कारणे राज्य में वरसादी माहौल। आज अमदावाद, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद सहित दक्षिण गुजरातना केटलाक जिल्लामां वीजळीना कड़ाका साथे हळवा वरसादनी आगाही तो नवसारी पासे नैऋत्यनु ચોમાસું पड्યું नबळું। भारतीय शेर बजार नवी ऐतिहासिक सपाटीए बंद। सेंसेक्स 204 पॉइंट वधी 76,811 पर तो निफ्टी 23,399 पर बंद। कैपिटल गुड्स, रियल्टी, आईटी शेरों में तेजी तो सोना चांदीना भाव में नोंधायो घटाडो। समाचार विगतवार जोईए। नीट परीक्षा ने लईने थई रहेला विवाद वच्चे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनावणी हाथ धराई हती। जेमां केंद्र सरकारे अदालत में जणाव्युं हतुं के नीटनी परीक्षा में 1563 उमेदवारो ग्रेस मार्क आपवानो निर्णय परत खेंचायो छे। ते तमाम उम्मीदवारोने 23 जूनना रोज फरीथी परीक्षा आपवानो विकल्प आपवामां आवशे। हवे विद्यार्थीओ पासे विकल्प रहेशे के तेओ परीक्षा आपवा इच्छे छे के ग्रेस मार्क वगर काउंसेलिंग में सामेल थवा इच्छे छे। सुप्रीम कोर्टे कह्युं के गड़बड़ना आधारे नीट 2024 ने रद्द करवानी मांग सहितनी तमाम पिटिशनों पर 8 जुलाईना रोज सुनावणी हाथ धराशे। सारे स्टूडेंट्स को 100% नंबर मिले और इससे मेरिट में एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। तो जो ग्रेस मार्क्स का विषय है उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। 8 जुलाई को अब जब सुनवाई होगी तो ये नीट में जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। ग्रेस मार्क्स के विषय पर एनटीए ने कोर्ट को बताया कि 23 जून को दोबारा परीक्षा ली जाएगी। इन 1563 स्टूडेंट्स को विकल्प दिया जाएगा कि क्या वो 23 जून की इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या वो बिना ग्रेस मार्क्स के अपने ओरिजिनल मार्क्स के जरिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे। Today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।
कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है, उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करें। 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जर्जर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है। રાજ્યમાં આજથી શૈક્ષણિક સત્ર અંતર્ગત શાળાઓ ફરી શરૂ થઈ છે, ત્યારે રાજ્યના પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પુખ્ત શિક્ષણ, ઉચ્ચ શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે આજે ગુજરાતમાં પ્રાથમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક, ખાનગી અને સરકારી બંને શાળાઓ ફરી શરૂ થવા જઈ રહી છે। મારી શુભેચ્છાઓ। ખાનગી શાળાઓમાંથી તમામ 2 લાખ વિદ્યાર્થીઓ સરકારી શાળામાં આવ્યા છે, જેનું કારણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ અને શિક્ષકોની મહેનત છે। आज गुजरात में प्राथमिक माध्यमिक शाला, प्राइवेट और सरकारी शाला शुरू होने जा रही है, तब सभी स्टूडेंट्स को मैं हार्टली अभिनंदन देता हूं। एक साल में 2 लाख जितने स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में से सरकारी स्कूल में दाखिल हुए हैं। इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट क्लास, गुरुजनों की मेहनत और गवर्नमेंट की एक श्रेष्ठ पॉलिसी की वजह से आज बच्चे लोग प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। आज गुजरात में शिक्षा के बारे में सभी जगह पर इस चर्चा हो रही है कि हमारा विद्या समीक्षा केंद्र और सभी योजनाएं, नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती योजना, इसके कारण आज सभी स्टूडेंट्स में उत्साह का माहौल है, सभी विद्यार्थी और वाली में भी उत्साह का माहौल है। तब मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। ડાંગ જિલ્લામાં આજથી 377 પ્રાથમિક શાળાઓ અને 68 માધ્યમિક શાળાઓમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થયો છે। ઉનાળુ વેકેશન પૂરું થતાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આગામી પ્રવેશોત્સવ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। સ્કૂલો શરૂ થવાના પ્રથમ દિવસે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું। જી, આજે આખા ગુજરાતની સાથે ડાંગ જિલ્લામાં પણ 35 દિવસના વેકેશન બાદ તમામ શાળાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। પ્રાથમિક અને માધ્યમિક બંનેનું સાથે વેકેશન હતું અને બધી જ શાળાઓ આજ સવારથી રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ ગઈ છે અને બાળકો છે એ આજથી શાળાએ આવતા। નવા શૈક્ષણિક સત્રના પ્રારંભે જામનગરની ખાનગી તેમજ સરકારી સ્કૂલોમાં ગરમીની સિઝનમાં ઠંડા પાણી સહિતની સુવિધાથી સજ્જ કરવામાં આવી છે। સ્કૂલના સંચાલકોએ ફાયર સહિત તંત્ર પાસે તમામ પરવાનગી મેળવીને નવા સત્રનો પ્રારંભ કર્યો છે। લાંબા વેકેશન બાદ આવેલા વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષકો દ્વારા ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહભેર સ્કૂલે આવ્યા હતા। અમારી સ્કૂલ શરૂ થઈ છે। દરેક લોકો, દરેક શિક્ષકો, દરેક હું અહીં નવું એડમિશન છું, દરેક લોકો ખૂબ જ સારા છે, અમને પૂરેપૂરી સહયોગ આપે છે અને આ નવી સ્કૂલ છે તેથી અમને પૂરેપૂરી સગવડો પણ મળે છે। નવું શૈક્ષણિક વર્ષ ઉત્સાહભેરથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ સ્કૂલમાં ફાયર સેફટી વગેરેનું પણ ખૂબ જ ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે। આજથી નવા સત્રનો પ્રારંભ થયો। બાળકોની અંદર પણ બહુ જાજો એવો ઉત્સાહ છે, કારણ કે 1 મહિનાથી તમામ પ્રકારની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ બંધ હતી। આજથી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિની શરૂઆત છે એ કરવામાં આવી છે અને બાળકોનો ઉત્સાહ આજ અલગ છે। વેકેશન પછી આજ પ્રથમ વખત બાળકો શાળાએ આવ્યા છે તો ખૂબ જ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે। ત્યારે ભારે ઉત્સાહથી વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે આવી પહોંચ્યા છે। અમે પણ તકેદારીના ભાગરૂપે તમામ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સનું પાલન કરી વિદ્યાર્થીઓને પૂરતી સહાયતા મળે એ રીતનું આયોજન કરેલ છે। તમામ ક્લાસરૂમમાં એર સર્ક્યુલેશન, પાણી, લાઇટ, પંખા તમામની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે અને તમામ SOPનું પાલન કરી આજરોજ શાળામાં શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે। સુરેન્દ્રનગર શહેર અને જિલ્લામાં આજથી શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થયો છે। પ્રાથમિક સ્કૂલમાં નાના ભૂલકાઓ હોંશે હોંશે સ્કૂલે આવે તે માટે નવીનતમ પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો।
ધાંગધ્રાની તપોવન તથા સાધના સ્કૂલ દ્વારા પ્રથમ દિવસે સ્કૂલે આવતા વિદ્યાર્થીઓને કંકુ ચોખાનો ચાંદલો કરી મોઢું મીઠું કરાવી તમામ વિદ્યાર્થીઓને ભેટ આપી હતી. મોટાભાગની સ્કૂલોએ ફાયર સહિતની તમામ પરવાનગીઓ મેળવી છે. સરકારની આજે નવા વર્ષની જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે ગાઈડલાઈન હતી તે મુજબ આજે શાળાનો પ્રથમ દિવસ, એમ આજે નાના બાળકોને અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રથમ દિવસે કંઈક ઉત્સાહ જોવા મળે તેટલા માટે શાળા દ્વારા અમારી શાળામાં દરેક બાળકોને કપાળે તિલક કરી મોં મીઠું કરી અને સરસ્વતી માતાના દર્શન કરી અને પોતાના થંભ દ્વારા એક જે ટ્રી છે એમાં પોતાનું એક લીવ બનાવવામાં આવે છે અને દરેક વિદ્યાર્થીઓ આજે શિક્ષકોને અને શાળાના દરેક મિત્રોને મળી અને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે અને ખૂબ જ આનંદિત જોવા મળે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 353 શાળાઓની વેકેશન દરમિયાન ચકાસણી કરવામાં આવી ફાયર એનઓસી બાબતે. તે પૈકી 30 શાળાઓમાં કંઈક ને કંઈક પૂર્તતા બાકી જણાયેલ હોય 30 શાળાઓને નોટિસ બજાવણી કરવામાં આવી. એ પૈકી 10 શાળાઓએ પૂરતા કરી, 20 શાળાઓ હજી નોટિસની પૂરતાની તૈયારીની અંદર છે. 20 શાળાઓને મંજૂરી આપેલ નથી. બાકીની બધી શાળાઓ આજથી ખુલી ચૂકી છે. રોજ અમારી શાળામાં સૌ વિદ્યાર્થીઓને તિલક કરીને મોં મીઠું કરીને વેલકમ કરવામાં આવ્યું છે. આજથી રાજ્યની તમામ શાળાઓ ખુલી રહી છે, ત્યારે સ્કૂલ બસ અને સ્કૂલ વેનમાં તમારા બાળકોને મોકલતા પહેલાં અમુક બાબતોને ચકાસી તેનું ચોક્કસ ધ્યાન તમારે વાલી તરીકે પણ રાખવું પડે. ત્યારે શાળાના વ્હીકલ માટે કયા નિયમો છે, આવો જાણીએ. વાહનમાં નંબર પ્લેટ પીળા રંગની જરૂરી. વાહનમાં પરમિટ કરતાં વધુ બાળકો ન બેસાડવા. વાહનમાં ફર્સ્ટ એડ કિટ તથા ISI પ્રમાણિત ફાયર સેફટીના સાધનો હોવા જોઈએ. વાહનની ગેસ કિટ RTO માન્ય અને તેનું નિયમોનુસાર હાઇડ્રો ટેસ્ટ કરાવવું જરૂરી. વાહનનું ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ PUC ઇન્સ્યોરન્સ ચકાસવા જરૂરી. ડ્રાઈવર પાસે અધિકૃત ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવું જોઈએ. વાહનમાં ઇમરજન્સી એક્ઝિટ હોવી જરૂરી. વધુ ગતિથી વાહન ચાલતું હોય તેમ જણાય તો સ્કૂલ મેનેજમેન્ટને જાણ કરવી. વાહન પર શાળા સંચાલકનું નામ અને નંબર અવશ્ય હોવા જોઈએ. સ્કૂલ બસમાં GPS અને CCTV કેમેરા જરૂરી. દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચારો જોઈએ તે પહેલા લઈશું એક વિરામ. ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટેની ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પર તારીખ 13/6/2024 સુધી પ્રવેશ ફોર્મ તેમજ નિયત ફી ભરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. વધુ માહિતી માટે નજીકના હેલ્પ સેન્ટર અથવા આપેલા ટેલિફોન નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી. ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટેની ઓનલાઈન એડમિશન સિસ્ટમ પર તારીખ 13/6/2024 સુધી પ્રવેશ ફોર્મ તેમજ નિયત ફી ભરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. વધુ માહિતી માટે નજીકના હેલ્પ સેન્ટર અથવા આપેલા ટેલિફોન નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીશું. તાજેતરમાં રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા આંગણવાડીના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યની તમામ આંગણવાડી કેન્દ્રનો સમય સવારે 7:30 થી બપોરે 12:30 સુધીનો કરવામાં આવ્યો છે. આંગણવાડીમાં આવતા બાળકોને ગરમી સામે રક્ષણ આપવા માટે ગ્લુકોઝ, ORS તેમજ લીંબુ શરબતનું સેવન પણ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. દ્વારકા જિલ્લાના તમામ આંગણવાડી કેન્દ્ર પર બાળકો માટે કરવામાં આવેલ આ વ્યવસ્થાથી વાલીઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. પહેલા બાળકો માટે આંગણવાડીનો સમય 9:30 થી 3:30 વાગ્યા સુધીનો હતો, જે ફેરફાર કરી અને હાલ સવારે 7:30 થી 1:30 વાગ્યા સુધીનો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં બાળકોને 8 વાગ્યાથી 12 વાગ્યા સુધીના સમયમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવે છે તથા સવાર અને બપોરનો નાસ્તો આપવામાં આવે છે. બાળકોની તબિયત સારી રહે અને હીટવેવની અસરને કારણે તબિયતમાં કોઈ પણ તબિયત બગડે નહીં તે માટે સમય ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. વાવના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોર લોકસભામાં ચૂંટાતા તેઓએ વાવ વિધાનસભા બેઠક પરથી રાજીનામું આપ્યું છે.
આ અવસરે તેમણે 2 ટર્મ સુધી ધારાસભ્ય રહેવાની તક આપવા બદલ મતદારોનો આભાર માન્યો હતો. આ ઉપરાંત તેમણે સાંસદ તરીકે જીતાડવા બદલ મતદારો તેમજ તમામ સહયોગીઓનો આભાર સાથે કહ્યું કે હવે લોકોનો અવાજ દિલ્હી સુધી પહોંચાડવાની મને તક આપવામાં આવી છે. હું સર્વપક્ષીય લોકોની સુખાકારી માટે સાથે મળીને કામ કરીશ. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાં એમપી તરીકેનું સન્માન પણ છે અને કાર્યકરોને ડબલ વખત ના આવવું પડે એટલા માટે કરીને આજનો દિવસ અમે અહીંયા રાજીનામું આપી સમગ્ર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને સારા એવા વોટ એ ગુજરાતની જનતાએ આપ્યા. દક્ષિણી કુવૈતના મંગાફ શહેરમાં ગઈકાલે રહેણાંક બિલ્ડિંગમાં લાગેલી આગમાં 42થી વધારે ભારતીયોના મૃત્યુ થયા છે. આ ઘટનાની સમીક્ષા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સમીક્ષા બેઠક બોલાવી હતી. પ્રધાનમંત્રીએ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલાઓના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી સાથે મૃત્યુ પામેલના પરિવારજનોને પ્રધાનમંત્રી રાહત ફંડમાંથી 2 લાખની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી. તો વિદેશ રાજ્યમંત્રી કીર્તિવર્ધન સિંહ સ્થિતિ પર નજર રાખવા કુવૈત પહોંચી ગયા છે. તેમણે હોસ્પિટલમાં ઘાયલ ભારતીયો સાથે મુલાકાત કરી. See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and the Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our contingents. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઇટલી ખાતે યોજાનારા G7 શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે રવાના થશે. G7 શિખર સંમેલનમાં તેઓ અન્ય રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો સાથે દ્વિપક્ષીય મંત્રણામાં પણ સહભાગી થશે. શિખર સંમેલનમાં તેઓ ગ્લોબલ સાઉથ વિકાસ તેમજ જળવાયુ પરિવર્તન અંગે ચર્ચા કરશે. પ્રધાનમંત્રી અહીં આઉટરીચ સેક્શનમાં પણ સહભાગી થશે તેમજ PM મોદી G7ના પાર્ટનર દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો સાથે પણ ચર્ચા કરશે. G7 देशों के समूह का हिस्सा नहीं है, उनको उसको खास पार्टनर कंट्री की हैसियत से आमंत्रित किया गया है. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खास निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी यहां आ रहे हैं. G7 की जो आउटरीच सेशन है उसमें शिरकत करेंगे, संबोधन करेंगे. आज शाम वो भारत से रवाना होंगे कुछ चंद ही घंटों में, और कल सुबह के अर्ली आवर्स में यहाँ पहुंचेंगे. फिर आते ही वो सम्मेलन में चले जाएंगे और यहाँ सम्मेलन में शिरकत करेंगे. जहाँ जैसे मैंने बताया कि भारत पार्टनर कंट्री की हैसियत से आ रहा है. 11वीं बार है कि भारत इसमें हिस्सा ले रहा है. और प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो लगातार 5वीं इनकी मीटिंग होगी G7 समिट के शिखर सम्मेलन के में. तो अब क्या बात कर सकते हैं, देखें वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक का मेंशन स्पेसिफिकली करेंगे. दूसरा ग्लोबल साउथ जो विकासशील देशों की एक तरह की अनडिक्लेयर्ड लीडरशिप भारत के पास है, क्योंकि भारत उनके कॉजेज को, उनके कंसर्न्स को, उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी ज़रूरतों को चैंपियन करता है. तो ये जो जब विकसित देशों सबसे दुनिया के 7 सबसे विकसित देश हैं उनका समूह है, उनके लीडर्स हैं, उनको ये प्रेस अपॉन करेंगे कि अगर आप दुनिया की 2/3 आबादी जो विकासशील देशों में रहती है उसको साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप जो दुनिया आज मसले, जो दुनिया आज चैलेंजेस से जूझ रहा है उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे आप. અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી તરીકે પેમા ખાંડુએ આજે 3જી વાર શપથ લીધા હતા. આ શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ તેમજ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ JP નડ્ડા તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઈટાનગરમાં આયોજિત શપથ ગ્રહણ સમારંભમાં મુખ્યમંત્રી તેમજ તમામ મંત્રીમંડળે પણ શપથ લીધા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે ગતરોજ પર્યવેક્ષક તરીકે ઉપસ્થિત રવિશંકર પ્રસાદની હાજરીમાં પેમા ખાંડુને મુખ્યમંત્રી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.
રાજકોટ અગ્નિકાંડ મામલે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાઈ રહી છે. આ સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલની કોર્ટમાં ચાલી રહી છે, જેમાં કોર્ટે સરકાર અને મહાનગરપાલિકાઓની ઝાટકણી કાઢી છે. કોર્ટે કહ્યું કે મહાનગરપાલિકાઓ પોતાનું કામ નથી કરતી. સાથે જ કોર્ટે કહ્યું કે જ્યારથી ટીઆરપી ગેમ ઝોન શરૂ થયો એની પ્રથમ ઈંટ મુકાઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીના તમામ સંલગ્ન વિભાગો પર ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ક્વાયરી બેસાડવામાં આવે અને તમામ અધિકારીઓની તપાસ કરવામાં આવે અને 15 દિવસમાં રિપોર્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે વલસાડના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા 3 દિવસથી વલસાડના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો હતો. આજે પણ સવારથી આકાશમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો છવાઈ ગયા હતા અને ધીમી ધારે વરસાદ પડવાનું શરૂ થયું હતું. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને કારણે હવામાન વિભાગે આવતીકાલે પણ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહીસાગર, પંચમહાલ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. તો 13 જૂને છોટાઉદેપુર, દાદરા નગર હવેલી, સુરત, નવસારી, ડાંગમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. તો હવામાન વૈજ્ઞાનિકના જણાવ્યા મુજબ दक्षिण गुजरात में प्रवेश्या पछी चौमासु नबळू पड्યું છે. और साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं कल के लिए, जहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है. और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है. वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली. आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव. और कल डे 2, डे 3 और डे 4 के लिए जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है सौराष्ट्र रीजन के लिए वो डिस्ट्रिक्ट है अमरेली और भावनगर. और डे 5 और डे 6 और डे 7 की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन में गिर सोमनाथ में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है. और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों के लिए नो लार चेंज में रहेगा. और जो मैक्सिमम टेम्परेचर की टेंडेंसी होगी वो टेंडेंसी आने वाले 3 दिनों के लिए डिक्रीजिंग रहेगी. उसके बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो नो लार चेंज में रहेगा. રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રાએ નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાત દરમિયાન સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈને સરદાર સાહેબને ભાવાંજલિ અર્પી હતી. તેઓએ વ્યુઇંગ ગેલેરી અને વિધ્યાંચલ સાતપુડા ગિરિમાળાનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય પણ નિહાળ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુલાકાત પોથીમાં તેઓએ પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્રાએ સરદાર સરોવર ડેમની મુલાકાત લઈને નર્મદા ડેમમાં સંગ્રહિત જળરાશિના ઉપયોગ અંગે ઝીણવટપૂર્વક માહિતી મેળવી હતી. કચ્છ લોકસભા બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડાનો સાદાઈપૂર્વક અભિવાદન સમારોહ મોરબીના શનાળા રોડ પર આવેલા મોલમાં યોજાયો હતો, જેમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય તેમજ પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેઓએ મોરબી માળિયા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાંથી સૌથી વધુ 66,000થી વધુ લીડ અપાવવા બદલ સૌ મતદારોનો આભાર માન્યો હતો. આ અવસરે તેઓએ મોરબી માળિયા વિસ્તારના પીવાના પાણી સહિતની સમસ્યાઓના નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી આપી હતી. લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર જે સાથે સાત વિધાનસભા કચ્છ મોરબીની, જેમાં મોરબી વિધાનસભાનું પરિણામ જે પ્રથમ ક્રમાંકે રહ્યું છે, હું મોરબીની જનતા સૌ મતદારોનો હૃદયથી આભાર માનું છું, એમને અભિનંદન આપું છું. આવનાર સમયમાં મોરબી જિલ્લાનો વિકાસ, મોરબી શહેરનો વિકાસ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના માધ્યમથી સાથે રાખી કરીને અમે આગળ વધારવાના છીએ. નવસારી જિલ્લામાં ચોમાસા પહેલા સતર્કતા રાખતા જર્જરિત જૂની કલેક્ટર કચેરી સહિત શહેરની અન્ય ઇમારતો પણ ઉતારી લેવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. શહેરના જૂના થાણા વિસ્તારમાં સરકારી વિભાગની 46 કચેરીઓ સાથે ફેમિલી કોર્ટમાં કાર્યરત છે. કચેરીઓમાં આવતા જતા લોકોને જાનમાલનું નુકસાન ન થાય તે માટે આ તમામ કચેરીઓ છે. આ બિલ્ડિંગમાં કોઈ ઘટના બને તે પહેલાં જ તમામ કચેરીઓને તેની સિસ્ટર કન્સર્ન ડિપાર્ટમેન્ટ હોય
એની સાથે ટાઈપ કરી અને એમની કચેરીઓમાં બેસવાની અથવા તો ભાડે કચેરી મેળવવાની કરી અને આ અંગેની કચેરી ખાલી કરવાની સૂચનાઓ માનનીય કલેક્ટર સાહેબની સૂચનાથી આપવામાં આવેલ છે. તેઓને તારીખ 30 સુધીમાં એની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી અને બિલ્ડિંગ ખાલી કરવા માટે જાણ કરાઈ છે. આ બિલ્ડિંગ ખાલી થાય તુરત જ એનું ડિમોલિશન કરી અને ત્યાં નવું સ્ટ્રક્ચર સાથેનું બાંધકામ મંજૂરી માટેની કાર્યવાહી આગળ ધરવામાં આવશે. કારગિલ વિજયની ઉજવણી સંદર્ભે દ્વારકાથી નીકળેલ બાઇક સવારોનું ધાંગધ્રા આર્મી કેમ્પમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ધાંગધ્રા આર્મી કેમ્પમાં યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં બ્રિગેડિયર યોગેન્દ્ર ચૌધરી દ્વારા માજી સૈનિકો તેમજ બાઇક સવારો અને આર્મીમાં ફરજ બજાવતા જવાનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ માજી સૈનિકો દ્વારા બાઇક રેલીને ફ્લેગ આપીને આગળ જવા રવાના કરવામાં આવી હતી. આજે ધાંગધ્રા મિલિટરી સ્ટેશનની અંદર દ્વારકાથી નીકળી અને કારગિલ શહીદ સ્મારક સુધી આ રેલીનું આયોજન કરેલું છે. આજે ધાંગધ્રાથી આગળની મુસાફરી રવાના કરેલી છે. એના માટે મહેરબાન કમાન્ડર સાહેબે માજી સૈનિકો, કારગિલ યુદ્ધ વિજેતાઓ તમામને આમંત્રિત કરી અમારું ખૂબ જ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. કારગિલ વિજય ઉજવણીના સંમેલનમાં અમે ભાગ લીધો હતો. અમને સમજાવ્યું કે કઈ રીતે કારગિલનું યુદ્ધ થયું હતું. એ બધું માહિતી મેળવ્યા બાદ અમને યુવાનો પ્રોત્સાહન મળે એ માટે થોડાક શબ્દો પણ પ્રવચનો પણ આપ્યા હતા અને આનાથી યુવાનો જાગૃત થાય અને આર્મીમાં વધુ ભાગ લે એ રૂપે આગળ વધે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં શ્રદ્ધાળુઓ પર થયેલા આતંકી હુમલા અંગે અરવલ્લીમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આતંકવાદીઓના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું હતું. આતંકીઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ સાથે અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઘટના ઘટી, જે ધાર્મિક હિન્દુઓને ગોળીઓથી માર મરાયા, જે પાકિસ્તાન આતંકીઓ દ્વારા ધાર્મિક હિન્દુઓને ગોળીઓથી મારાયા, એ અનુસંધાને આજે મોડાસા નગરમાં અરવલ્લી જિલ્લામાં એ રાષ્ટ્રપતિ ને આજે સંબોધીને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે અને મોડાસા નગરના 4 રસ્તાઓ ઉપર આતંકીનું પૂતળું દહન કરવામાં આવ્યું છે. વાત કરીએ ભારતીય શેર બજારની તો મુંબઈ શેર બજારનો સેન્સેક્સ આજે ફરીથી ઐતિહાસિક સપાટીએ સ્પર્શી બંધ થયો હતો. બીએસઈનો સેન્સેક્સ 204 પોઈન્ટ વધી 76,811 પર તો એનએસઈનો નિફ્ટી 76 પોઈન્ટ વધી 23,399 પર બંધ રહ્યો હતો. આજે કેપિટલ ગુડ્સ, રિયલ્ટી અને આઈટી શેરોમાં તેજી જોવા મળી હતી, જ્યારે સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. આ સાથે સમાચાર અહીં સમાપ્ત થાય છે. મને આપશો રજા. નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડીડી ગિરનાર એટલે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી ઓળખ અને આવા જ ડીડી ગિર મિત્રો આજે વાત કરીએ એક એવી વસ્તુની જે છે બાળકોની પ્રિય સવારી